Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim li wa liwalidayya wa li ashabil huquqil wajibati alayya wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. الهدى إلى حضرة حبيبي سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ووالدنا وأولادنا ومشايخنا ومعلمنا وذوي الحقوق علينا أجمعين. سيدنا أبو بكر الصديق، سيدنا عمر بن الخطاب، سيدنا عثمان بن عفان، سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، الباقي المقدم محمد بن علي بعلوي، شيخ أبو بكر بن سليم الحبيب محمد بن علوي الحداد الحبيب أبو بكر العدني بن عبد الله العدرس الحبيب عبد الله العدرس بن أبو بكر الشكرم، كتب الأكوان شيخ أبو يزيد البسومي، كتب المقام شيخ عبد القادر الجيلاني، كتب العالم كتب القلبي شيخ محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الغزالي، وأهل الشريعة نبي الله موسى عليه السلام، وأهل طريقة نبي الله إبراهيم عليه السلام، وأهل الحقيقة بليا بن ملكان أبو العباس نبي الله الخضر عليه السلام، وأهل المعرفة حبيبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يا شريعتك ويا طريقتك ويا حقيقتك ويا معرفتك ويا شهادتك ويا كلامك ويا غيبك ويا ليس ويا الإنسان كامل مكمل أحد الواحد القبول حاجة في الدين والدنيا والآخرة أولا وآخرا ظاهرا وباطنا بسر النبي وأهل بيت النبي من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وبالخصوص لأمة حبيبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى روح محمد. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله بدأنا والحمد لربنا والصلاة والسلام للنبي حبيبنا يا الله يا ربنا أنت مقصودنا رضاك مطلوبنا دنيانا وأخرانا يا رحمن يا رحيم يا مالك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار متكبر يا خالق يا باري يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قبير يا باسط يا خفيف يا رفيع يا معين
مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا ولي يا متعالي يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك يا ملك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جميع يا غني يا مغني يا مانع يا ضر يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا راشد يا صبور عز جل ذكره بأسمائك الحسنى اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وذرياتنا ولمشايخنا وتلاميذنا وجميع أهلنا ومن اتبعنا والمسلمين المسلمات والمؤمنين المؤمنات كافة عامة الأحياء والأموات كفر عن سيئاتنا واستر على عيوبنا واجبر على نقصاننا وارفع درجاتنا وزدنا علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا وعملا صالحا ونور قلوبنا ويسر أمورنا وصحح أجسادنا دائم حياتنا إلى الخير قربنا عن الشر باعدنا والقرب رجاؤنا آخرا نلنا المنى بلغ مقاصدنا وقض حوائجنا والحمد إلهنا الذي هدانا صل وسلم على طه خليل الرحمن وآله وصحبه إلى آخر الزمان. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah ya Razak ya 'alimul ghaib wasyahada. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin waj'alna minal 'ulama'il 'amilin. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Kita belajar ini risalah kitab
Amal Ma'rifah. Kitab Amal Ma'rifah ini dikarang oleh Haji Abdurrahman Shodiq, Mufti. Beliau ini mufti. Beliau semasa masih kecilnya dirawat oleh bibi beliau, adik daripada orang tua perempuan. Jadi bibinya tersebut mengasuh daripada Haji Abdurrahman Shodiq ini karena ibu beliau meninggal di saat beliau masih berusia 2 bulan. Sudah ditinggalkan oleh ibunya. Jadi dididik beliau Abdurrahman Shodiq ini oleh bibi beliau. Ibunya daripada nasab sampainya nasab kepada Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Jadi Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari ini nasab kena daripada ibu Haji Abdurrahman Shodiq. Dari ayahnya beliau sampai kepada para raja dan sultan-sultan di Banjarmasin. Makanya beliau digelar mufti. Selama masih kecil beliau dirawat oleh bibi beliau. Bibi beliau ini sangat alimah. Kalau alim itu bagi laki-laki. Kalau alimah berarti perempuan yang alim. Justru daripada itu beliau dididik oleh bibi beliau. Setelah dididik oleh bibi beliau, beliau belajar di Martapura, tapi dalam pagar. Dan karangan Datuk Sanggul yang dinamakan Kitab Parincong yang masih mutlak dan baik tanpa diselip-selipkan hal-hal yang nukilan-nukilan dari pendapat yang lain, masih mutlak bersih di dalam pagar. Jadi kalau mau mengetahui kitab aslinya, Kitab Parincong Datuk Sanggul masih mutlak bersih di dalam pagar. Beliau ngaji di dalam pagar tersebut 2 tahun. Setelah 2 tahun belajar, beliau pergi ke Arab Saudi. Setelah belajar ilmu bahasa Arab, balaghah, antik, sorof, nahwu, bayan, ma'ani, beliau memperdalam lagi. Bahkan di kota Mekah beliau bertemu dengan Syekh Nawawi Al-Bantani. Tapi yang masyhur dengan ilmu-ilmu kesaktiannya bukan Syekh Nawawi Al-Bantani, bukan. Syekh Nawawi Al-Bantani ini terkenal dengan ilmu-ilmu kitabnya yang luas. Yang terkenal di Banten tersebut dengan kesaktian ilmu putih dan ilmu hitamnya adalah Syekh siapa itu? Lupa saya. Yang paling terkenal itu adalah Syekh Dimyati. Syekh Dimyati, kalau ada antum sekalian mendengar nama Syekh Muhammad Dimyati, seakan-akan terdengar selintas kan namanya perempuan, padahal beliau laki-laki. Beliau yang terkenal di Banten itu yang terkenal dengan kesaktiannya. Tapi Nawawi Al-Bantani ini juga beliau adalah ulama yang terkemuka. Jadi riwayat Syekh Abdurrahman Shodiq ini, beliau kenapa digelari Shodiq? Shodiq ini kan artinya benar daripada membenarkan. Ketika beliau mengajar di kota Mekah, setelah itu mengajar di mana, di masjidnya Syekh, di masjid daripada An-Nawawi, Masjid An-Nabawi. Setelah mengajar, beliau diselipkan di waktu saat pelajarannya, diselipkan untuk berjual keahlian di bidang masalah intan permata. Kan Kalimantan terkenal intannya. Jadi beliau membawa keahlian-keahlian yang ada di Kalimantan, dia bawa ke sana. Setelah itu baru beliau memasarkan. Syekh nih, makanya tuh kalau mau lihat para wali-wali Allah itu yang berdagang di Hadramaut.
wali-wali Allah itu berjalan di amparan-amparan masjid, depan masjid. Kalau wali-wali di Kalimantan, alhamdulillah beliau dijaga daripada perdagangan. Cuma insya Allah setiap semua para wali dan aulia Allah itu berdagang, semuanya berdagang. Kenapa? Ingin melatih kejujuran, ingin melatih kepandaiannya. Setelah beliau mendapatkan keahlian barulah beliau mengarang kitab. Ini mufti daerah mana? Daerah Indragiri. Mungkin yang sekarang dia sebut Ramayu. Indragiri. Nah, Indragiri. Katanya kalau dulu itu Indragiri, mufti beliau di sana. Makanya beliau mengarang di sini kitab Amal Arifah, tapi versi tafsirnya. Kalau para ulama dan masyayikh itu mengarang kitab-kitab ahli tafsiriyahnya, berarti itu mengambil daripada ahli-ahli, daripada pegangan-pegangan dan sanad yang kokoh. Beliau pelajari terlebih dahulu, beliau latih terlebih dahulu, beliau jalani susah payahnya, beliau sandang sendiri. Barulah ketika diamalkan hasil daripada amal dan perbuatan ilmu tersebut menghasilkan yang disebut orang tasawuf, batin, hakikat, ma'rifah, tasawuf dan batin itu didapatkan setelah kita mengamalkan sesuatu. Seperti daripada Syekh Abil Hasan Asyadili. Syekh Abil Hasan Asyadili itu kan berjuang ketika mendapatkan sanadnya kopi daripada Rasulullah SAW, kan perjuangan beliau apa? Tidak tidur mengamalkan wirid selama 40 hari 40 malam, mengamalkan wirid daripada teman gurunya yang berada di kota Asyadili. Setelah beliau mendapatkan banyak perjuangan, baru sanadnya kopi itu intinya daripada Rasulullah langsung. Kopi itu langsung dari Rasulullah kepada Syekh Abil Hasan Asyadili. Syekh Abil Hasan Asyadili ini mempunyai murid namanya Syekh Samarkandi. Syekh Samarkandi punya murid namanya Ibnu Athaillah As-Sakandari. Jadi kitab Ibnu Athaillah yang kita baca biasa rutinan malam Rabu. Nah, dari situlah syahdan. Maka dengan sebab yang tersebutlah itu terlintas pada hati hamba memperbuat risalah ini pada menyatakan ma'rifah ahlullah yang sebenar-benarnya, yang mempunyai asal usul daripada Al-Quran dan hadis. Jadi kalau ma'rifatullah itu kalau tidak ada sandaran daripada Al-Quran dan hadis sunnahnya Rasulullah SAW tidak akan pernah didapatkan. Harus mempunyai sandaran terlebih dahulu. Al-Quran sandarannya, hadis sandarannya, dan ijma ulama disepakati, bukan menurut akal fikirnya sendiri. Kalau seseorang itu belajar ilmu hakikat dan ma'rifah serta tasawuf tidak dilandasi dengan Al-Quran dan hadis serta ijma dan para ulama, maka ma'rifahnya batal, maka hakikatnya batal, tasawufnya batal. Justru daripada itu semestinya kalau orang sudah memegang ilmu hakikat, ma'rifah serta tasawuf dalam diri seseorang itu, orang itu akan terpelihara daripada perbuatan keji dan mungkar, terpelihara daripada perbuatan yang nista di luar maupun yang di dalam. Kenapa? Melalui Al-Quran hadis. Bermula ma'rifah ulama, mengikat ma'rifah imam yang empat. Tidak lepas pula setelah Al-Quran dan hadis, beliau pun mencampurkan di sini minta pendapat ijma para ulama. Bahkan imam yang empat, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, beliau ambil sanad-sanadnya daripada imam-imam yang empat. Dan mereka itu mengikat ma'rifah aulia dan mereka itu ma'rifah sahabat Nabi SAW. Jadi sudah jelas di sini
Kalau ilmu-ilmu ma'rifah amal ini sudah disandarkan dengan Al-Quran, dengan hadis, dengan ijma', dengan imam-imam yang empat, dengan aulia-aulia Allah, dengan para sahabat-sahabat Nabi SAW, maka adakah yang menyesatkan? Tidak mungkin. Maka sandarannya di sini kalau orang beramal amal ma'rifah itu sandarannya yang pertama Al-Quran, kedua hadis, ketiga ijma', keempat imam, kelima aulia aslafun as-soleh, keenamnya daripada sahabat-sahabat Nabi, ketujuhnya ya kita yang mengamalkan. Barulah yang dinamakan 7 lapis langit, 7 lapis bumi. 7 lapis langit itu berada di diri kita, 7 lapis bumi itu berada di diri kita. Makanya kalau belajar tentang amalan daripada amalan ilmu ma'rifah ini, kepala kita ini adalah langitnya, badan kita adalah alamnya, kaki kita adalah buminya. Jadi kemana-mana kita bawa, kita membawa alam semesta. Kemanapun kita pergi selalu membawa alam semesta. 7 lapis langit, kepala, alam ini di antara langit dan bumi, badan kita, buminya kaki. Kalau di diri kita, ingat ngaji diri kita, masukkan kepada diri. Bumi itu kaki kita. Mana kita melangkah harus permisi terlebih dahulu. Kepada siapa kita permisi? Kepada Abul Bashar. Abul Bashar kan yang tercipta dari tanah, asli dari tanah. Abul Bashar, Nabi Adam, kata orang syariat itu Nabi Adam alaihissalam. Akan tetapi kalau kita sekarang dari air, sperma, hasil ibu, hasil bapak, jadilah diri kita. Kalau dari Abul Bashar maka tanah. Permisinya kepada Abul Bashar. Assalamualaikum ya Abul Bashar. Pakai Abul boleh, pakai Abal boleh. Kalau pakai Abal itu khotobnya bagi diri kita. Kalau pakai Abul itu semua jami, umum, waris daripada mewaris yang lainnya. Jadi semua makhluk manusia itu Abul namanya. Kalau pakai Abal itu mengkhususkan untuk diri kita pribadi. Maka ma'rifah Nabi kita bersamaan dengan ma'rifah segala anbiya dan mursalin. Mursalin itu para rasul dan pendahulu aslafun as-soleh, ulama salaf, ulama khalaf, dan bersamaan dengan ma'rifah ahli Allah hingga ke atasnya. Tetapi hamba terdahulu akan pada risalah ini menyatakan syariat, thariqah, hakikat dengan perkataan yang dihimpunkan kepadanya. Kemudian daripada itu bahwa memperoleh hamba menyatakan amal ma'rifah. Yang disebut amal ma'rifah kata beliau syariat terlebih dahulu. Di dalam ma'rifah itu ada syariat, di dalam ma'rifah itu ada thariqah, di dalam ma'rifah itu ada hakikat. Setelah syariat, thariqah, hakikat kita kerjakan, barulah di situ dikatakan hamba melakukan amal daripada amal ma'rifah. Kita berbicara tentang judul terlebih dahulu. Apa yang disebut amal ma'rifah? Yang disebut amal ma'rifah itu mengerjakan syariat, thariqah, dan hakikat. Syariat, thariqah, dan hakikat beriringan dinamakan amal ma'rifah. Jadi kita tahu ya, yang disebut amal ma'rifah itu bukan menggantungkan satu dengan yang lainnya, enggak. Bukan mengikat satu dengan yang lainnya, bukan menyimpulkan, bukan membungkus, bukan mengikat, bukan menjerat, enggak. Tapi yang disebut ma'rifah yang sebenarnya pakai syariat. Syariat itu apa? Syariat itu keberadaan. Adanya diri, adanya alam semesta, adanya apapun yang kita lihat, kita dengar, kita ucapkan, kita hirup, kita rasa, kita resepkan, itu yang disebut syariat. Kemudian cara dengan keberadaan yang ada ini bagaimana jalannya agar tidak membuat kerusakan, agar tidak bersalahan dengan aturan-aturan daripada aturan Rasulullah, daripada Al-Quran dan hadis.
Bagaimana caranya? Harus ada aturan-aturan. Bukan hanya adanya syariat dengan mata, cukup dengan memandang itu syariat. Tidak. Dengan adanya kaki, kemana saja kita mau melangkah? Tidak. Dengan adanya tangan, apapun yang kita pegang itu adalah syariat. Tidak. Dari itu pula lah syariat itu dibagi menjadi tiga hal. Ada syariat lil wujub, ada syariat Islam, ada syariatullah. Nah, itu pembagian daripada syariat. Kalau syariat lil wujud, apapun yang ada, yang nampak, yang jelas, nyata, itu disebut syariat. Kalau dinamakan syariat Islam, maka ada aturan-aturannya. Mata cara melihat bagaimana, punya mulut cara berbicara bagaimana, punya tangan cara memegang bagaimana, punya kaki cara melangkah bagaimana agar tidak sia-sia. Itu yang disebut syariat Islam, diatur oleh fikih. Kalau syariatullah, bagaimana syariatullah? Yang disebut syariatullah itu melaksanakan sifat daripada sifatnya Allah yang diwakilkan oleh Asmaul Husna 99. Itu syariatullah. Kalau dalam diri manusia itu ada sifat kikir, ada sifat yang tercela, maka diubahlah sifat daripada kesifatan hamba tersebut dengan sifatnya Allah. Apa? Pengasih. Sepelit-pelitnya kita, kalau masih hamba itu masih pelit. Makanya bersedekah sebanyak apapun kita memberi, kalau kita itu masih berdudukan di hamba, masih belum dikatakan bersedekah, masih belum dikatakan memberi, masih belum dikatakan menginfakkan, masih belum. Karena apa? Yang disebut syariatullah ini adalah menghilangkan sifat-sifat kehambaan, sifat linafsi, sifat keakuan, pengakuan pada diri. Itu dihilangkan terlebih dahulu, baru dia melanjut kepada Rahman dan Rahimnya Allah. Kalau sifat-sifat linafsi daripada kehambaan tersebut, daripada manusia tersebut hilang di dalam diri manusia itu, yang dia kerjakan, yang dia tahu, yang dia amalkan hanya daripada sifat-sifatnya Allah, itu yang disebut syariatullah. Kita amarah, sedangkan daripada sifat-sifatnya Allah tidak ada amarah. Kita buang sifat amarah, kita hilangkan, kita binasakan, kita tinggalkan sifat tersebut, kita ganti dengan rohimnya Allah, berarti kita telah menjalankan syariatullah. Itu yang disebut thariqah, ada atur-aturannya dalam Islam. Ketika syariat dan thariqah ini kita kerjakan, syariat yang nyata, thariqah jalan memperbuat dan mengerjakannya, itu yang disebut hakikat. Baru kita berhakikat. Syariat dikerjakan, thariqah dikerjakan, baru orang tersebut dinamakan berhakikat. Tanpa adanya syariat, tanpa adanya thariqah, maka batallah hakikat seseorang. Hakikat itu apa letaknya? Hakikat itu di qalbi, hati. Syariat itu yang nyata, thariqah itu jalannya, hakikat itu keyakinannya yang disebut dengan akidah. Jadi kalau sudah dijalankan syariat, thariqah, hakikat, itu yang disebut amal daripada amal ma'rifah. Berarti dia sudah mengetahui. Kalau kita sudah mengetahui dengan perbuatan-perbuatan tersebut adalah perbuatannya Allah, perbuatannya Rasulullah, maka itu ma'rifah yang sejati. Ma'rifah daripada ma'rifatullah yang sejati itu bukan hanya kita mengenal, tapi hilangkan kata pengenalan diri kita, diganti dengan pengenalan Allah. Kalau seseorang hanya sebatas pengenalan dirinya terhadap Allah, maka batal ma'rifahnya. Sebatas diri pribadi kita mengenal Allah, batal ma'rifahnya. Ma'rifatnya batal, tasawufnya batal.
Karena yang disebut ma'rifah itu pengenalan diri kita ini terhadap Allah kita hilangkan. Berarti kalau sudah di diri ini sifat kehambaan itu sudah hilang, yang ada sifat-sifatnya Allah. Kalau yang ada sifat-sifatnya Allah kita kerjakan, berarti Allah lah yang mengerjakan sifat daripada sifat di dalam diri kita. Itulah yang disebut araftullah, telah mengenal Allah. Itu yang disebut ma'rifah sejati. Ma'rifah itu bukan hanya pengenalan diri kita terhadap Allah, akan tetapi menyatakan diri kita ini adalah tanpa pertolongan dan bantuan Allah kita tidak bisa apa-apa. Justru daripada itulah makanya ada syariat dan thariqah. Perbaiki dulu dirinya agar tidak menganggap sesuatu yang haram, sesuatu yang halal itu sama daripada perbuatan-perbuatannya Allah. Kalau seseorang tidak melalui syariat dan thariqah serta hakikat, maka seseorang itu akan menganggap bahwasanya hal yang buruk itu dari Allah, hal yang baik itu dari Allah. Akan tetapi kalau orang melalui syariat dan thariqah serta berhakikat, dia itu menyadari pantaskah sedangkan sifat daripada sifatku ini adalah sifatnya Allah, pantaskah diriku berbuat hal yang nista? Pantaskah diriku berbuat hal-hal yang sembrono? Pantaskah berbuat diriku ini perbuatan yang dimurkai oleh Allah? Sedangkan di dalam diriku ini yang ada hanya sifatnya Allah. Semestinya kalau sifatnya Allah itu asmaul husna, perbuatan daripada perbuatan baiknya Allah. Semestinya kalau ada di dalam diri kita ini perbuatan daripada perbuatan baiknya Allah, berarti kita melarang diri kita untuk berbuat yang buruk. Bisa dipahami ya? Semoga bisa dipahami. Orang yang belajar yang dianggap buruk itu dari Allah, yang dianggap baik itu dari Allah. Jadi baik maupun buruk itu Allah semua, berarti dia tidak melalui syariat dan thariqah. Berarti dia tidak paham syariat itu apa. Berarti dia tidak mengerti syariat Islam itu apa. Berarti dia tidak memahami syariatullah itu apa. Kalau seseorang itu sudah mengetahui, memahami dan mengenal daripada syariat Islam dan syariatullah serta thariqah fil wujud, thariqah Islam, thariqatullah serta hakikat syariat, hakikat thariqah dan hakikatnya ma'rifah, dia akan meminandui. Mengenal. Kalau orang sudah pinandu itu seperti apa? Berarti tidak lain. Rijal, an-nisa, al-alim dan alim itu beda. Makanya kalau orang alim, banyak orang alim. Al-alim jarang. Kalau ulama banyak. Al-ulama sukar untuk didapatkan. Makanya kalau ulama itu masih terbagi menjadi dua. Ada ulama warasatul anbiya, ada ulama su. Ulama daripada ulama warasatul anbiya itulah yang disebut al ulama warasatul anbiya, pewaris-pewarisnya Nabi, pewaris-pewarisnya Rasul. Bukan nasab keturunan ini, nasab ini sampai ke ini, bukan itu. Yang disebut pewarisnya para nabi. Pewarisnya para nabi dan rasul itu yang memahami ilmunya, mengamalkan ilmu tersebut sehingga menjadi amal. Kemudian ilmu dan amal tersebut menjadi satu yang dinamakan akhlak. Itulah yang disebut pewarisnya Nabi Muhammad. Pewarisnya Nabi Muhammad itu bukan daripada nasab-nasab, bukan. Habib-habib permulaan pertama kali itu bukan dari nasab-nasab, enggak. Terkenalnya Habib itu karena tiga hal: ilmunya luas, amalnya istiqomah, akhlaknya terpuji. Itu orang sayang dengan kita, dinamakan Habib bahasa Arabnya. Jadi sudah ya, warasatul anbiya itu di situ, bukan nasab-nasab. Kalau antum sekalian itu dzurriyyah daripada Hasan, cicit keturunan Hasan, cucu keturunan daripada Hasan,
perbuatan yang tak baiknya antum ikuti, antum ikut balanya. Mengikut balanya. Akan tetapi tidak ada nasab daripada Sayyidina Husain, tapi dia nasab ilmu daripada keilmuan Sayyidina Ali, Sayyidina Husain daripada Rasulullah SAW, kita ikuti itu lebih afdol. Nasab keilmuan, bukan nasab keturunan, bukan nasab lil ibn, tapi lil ilm, ilmu. Makanya ada orang yang bertanya, kenapa kalau sekarang Sayyid Habib menikah dengan Syarif atau menikah dengan orang biasa, anaknya ketika laki-laki itu disebut Habib pula. Tapi kenapa kalau sebaliknya ada orang yang laki-laki ini orang biasa, yang perempuan ini Syarifah, kemudian lahir anak laki-laki, kenapa tidak disebut Habib? Nah, di sini bahwa yang disebutkan dalam hal-hal tersebut nasabnya lil ilmu. Bukankah Sayyidah Fatimah itu dari perempuan? Sayyidah Fatimah itu dari Rasulullah kan perempuan. Sayyidina Ali yang biasa, orang biasa, daripada Rasulullah Sayyidah Fatimah. Tapi kenapa Hasan Husain disebut para zuriyah dan cucunya Rasulullah SAW? Makanya itu bukan nasab lil ibn, tapi nasab lil ilm. Rasulullah SAW itu memasrahkan ilmu daripada keilmuan Rasulullah itu kepada Sayyidina Ali. Makanya Sayyidina Ali itu punya putra Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain disebut cucu Rasulullah, zuriyah Rasulullah, zuriyah lin nasab ilmu, bukan nasab lil ibn. Nah, paham ya? Moga paham di sini. Biar tidak terkecoh apa itu Habib, apa itu nasab. Nasab lil ilm, lil ilmu. Makanya Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain itu disebut cucu keturunan daripada Rasulullah karena mendapat madad dari Rasulullah kepada Sayyidina Ali. Punya anak disebut cucu keturunan Rasulullah kalau mengikuti ilmunya, amalnya, akhlaknya. Dari Hasan, dari Husain tidak mengikuti ilmu, amal, akhlaknya Sayyidina Ali, ilmu, amal dan akhlaknya Rasulullah, maka kata Rasulullah apa? Alawi alladzi lam yasluk tariqa hadaihi ma huwa alawi. Sekalipun cucu keturunanku senasab denganku, tidak ilmunya tidak mengilmukan ilmuku, tidak mengamalkan amalku, tidak berakhlak dengan akhlakku, ma huwa alawi, maka bukan daripada cucu keturunanku, kata Rasulullah. Menghari kepada dia nangis. Benar. Kitab apa namanya? Kitabnya namanya Tajul Arus min Jawahiril Qomus. Pengarangnya siapa? Sayyid Murtadha Az-Zabidi. Sayyid Murtadha Az-Zabidi pengarangnya. Dalam kitab Tajul Arus min Jawahiril Qomus itu bicara tentang nasab, penjelasan daripada nasab kehabaiban. Makanya ada nasab itu linuri Muhammadin, ada nasab dari Nabi Muhammad. Ada nasab dari nur, ada nasab dari jasad. Nur dan jasad. Itulah yang disebut ma'rifah daripada ma'rifatullah. Kalau dibagi tetangga sini, ilmu itu adalah syariat, thariqah itu adalah amal, hakikat itu adalah akhlak. Ilmu, amal, akhlak itu yang disebut syariat, thariqah, hakikat. Makanya kalau orang bersyariat tidak ada ilmunya, bisa disebut bersyariat atau enggak? Maka batal syariatnya. Ilmu itu kedudukannya di syariat, amal itu kedudukannya di thariqah, akhlak itu kedudukannya di hakikat. Kalau orang belajar ilmu hakikat, berhakikat tak berakhlak, tak beradab, batal hakikatnya. Ada ilmu, ada amal, ada akhlak, itu yang disebut syariat, thariqah, hakikat.
Syariat, thariqah, hakikat disebut amal ma'rifah, itu yang disebut min ahli, kata Rasulullah. Dialah orangku, dialah keluargaku, tak senasab denganku, mengikuti amalku, ilmuku, akhlakku, merekalah keluargaku, kata Rasulullah. Senasab denganku, tidak berilmu dengan ilmuku, tidak berakhlak dengan akhlakku, tidak beramal dengan amalku, ma huwa alawi. Jadi ma'rifah ini kalau disandarkan bidang masalah tentang syariat namanya Habib Ma'rifah. Puncak daripada puncak kasih sayang Rahman Rahimnya Allah itu kedudukannya berada di ma'rifah. Itu Habib namanya, itu yang disebut ahlunya Rasulullah, ahlinya Rasulullah, keluarganya Rasulullah, tak berpisah dengan Rasulullah. Kita tetap hargai para habib-habib kita, Habib Zahir maupun Habib Batin, kita hargai, kita muliakan, tetap kita muliakan. Habib itu maupun Habib lin nasab maupun Habib lil alam, kita semuanya hargai. Seperti bagaimana kita menghargai ibu bapak kita. Bukan berarti kata Rasulullah itu ummuka, abika, terus orang tua laki-laki terus kita cemoohkan. Enggak. Kalau kita menghargai ibu bapak kita hargai pula lah Habib Zahir, Habib Batin kita. Sebagaimana kita punya ibu, punya bapak, kita hargai ibu, kita hargai bapak, kita hormati mereka berdua, kita muliakan kita berdua, kita muliakan mereka tuh kita muliakan. Sama seperti ini. Bukan hanya antum terpengaruh kepada habibnya, tapi ilmunya disalin. Jangan hanya terpengaruh kepada dohirnya, jangan hanya terpengaruh kepada nasabnya, tapi ilmunya kita ambil, akhlaknya kita ambil, amalnya kita ambil. Ini kadang suka berteman dengan para habib-habib. Suka bertemannya apa? Suka bertemannya hanya jalan aja. Amalnya tidak mau, ilmunya tidak mau, akhlaknya tidak mau. Maka antum dolila, sesat menyesatkan antum. Kenapa disebut sesat menyesatkan? Prasangka kita itu berteman dengan habib yang zahir, perbuatan buruknya itu kita anggap baik. Jadi seakan-akan kita menolak daripada perbuatan tersebut, kita kena bala. Itulah yang disebut dolilah. Sesat daripada menyesatkan. Kalau sudah tahu kita salah, kita tuh sudah tahu bahwa perbuatan itu salah. Sekalipun dohirnya habib sudah tahu kita salah, kita ikuti, itu dolilah. Kalau kita sudah tahu itu salah, jangan kita ikuti. Tidak bakalan ada bala musibah dan bencana. Justru yang ada bala musibah dan bencana, kenapa? Kita menghormati dan menghargai keburukannya. Kita hargai keburukannya, kita hargai perbuatan yang tak senonohnya, itu yang disebut bala. Biar paham betul, biar tidak terkecoh. Oh, nggak diajarkan di sana, kok nggak dikasih tahu apa itu habib, apa itu nasab, apa itu lil'ibin, apa itu dzurriyyah Rasulullah, apa itu thariqah Ba'alawi. Biar antum tahu. Jadi yang dinamakan thariqah Ba'alawi itu Al-Quran, hadis, dan sunnah. Sunnah daripada sunnah pribadi kita. Sunnah itu kan perbuatan kita. Hadis itu ucapan. Makanya kalau disandarkan udhifa li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, itu disebut sunnah. Makanya berbeda, hadis dan sunnah itu berbeda. Hadis dan sunnah itu berbeda. Kalau orang itu sudah melakukan sunnah, berarti dia sudah memperbuat hadis. Akan tetapi kalau seseorang itu hanya melakukan mendengar hadisnya, belum tentu itu sunnah. Setiap sunnah itu hadis, tapi tidak setiap hadis itu sunnah. Tidak semua hadis itu sunnah. Ada hadis itu dinasakh. Ada sudah yang dinasakh. Seperti hadis, contohnya seperti idza matal insan. Kalau sekarang yang masyhur hadisnya apa? Idza mata ibnu Adam. Kenapa? Itu hadisnya dinasakh.
dirubah, diganti. Tapi kalau amal bisa enggak dirubah, bisa enggak diganti. Makanya sulit kalau sudah kita memperbuat sesuatu itu sulit untuk dirubah. Akan tetapi kalau kita dengar omongan-omongan orang lain itu bisa dirubah. Kalau sudah menjadi hobi, kepribadian kita, kegemaran kita, hal yang buruk pun sulit untuk dilakukan. Sangat sulit. Jadi di sini yang dijelaskan tentang amal daripada amal ma'rifah itu menjelaskan apa itu syariat, apa itu thariqah, apa itu hakikat. Kalau sudah paham dan jelas apa itu syariat, thariqah dan hakikat, syariat, thariqah, hakikat beriringan, itu yang disebut amal ma'rifah. Syariat mulut, thariqah hati, hakikat nafas. Makanya ada zikir lisan, zikir qalbu, zikir nafas. Kalau antum masih zikir lisan, masih syariat lisan, masih syariat yang luar, jangan nyalakan syariat yang bernafas. Keliru antum. Tidak boleh memprediksi hakikat. Makom antum itu syariat, makom antum thariqah. Mau mengoreksi yang hakikat itu kurang ajar. Kalau hakikat mengoreksi thariqah dan syariat itu wajar. Kalau syariat dan thariqah mengoreksi hakikat dan ma'rifah itu kurang ajar. Tapi kenapa sekarang kebanyakan ma'rifah sekarang, hakikat sekarang, tasawuf sekarang dikoreksi oleh syariat? Kenapa? Karena dia tidak pernah tahu syariat, karena dia tidak pernah belajar thariqah, karena dia tidak mengerti hakikat, makanya ma'rifahnya dikoreksi oleh syariat. Semestinya yang mengoreksi itu ma'rifah. Ma'rifahlah yang mengoreksi hakikat, ma'rifahlah yang mengoreksi thariqah, ma'rifahlah yang mengoreksi syariat, bukan justru sebaliknya. Tapi kenapa sekarang sebaliknya? Dia hanya tahu ma'rifah, tidak menjalankan syariat. Dia hanya tahu ma'rifah, tidak menjalankan thariqah. Dia hanya tahu ma'rifah, tidak memperbuat hakikat. Daripada itulah makanya sekarang kalau belajar ilmu tentang ma'rifah itu salah, bid'ah, haram, dolila, sesat menyesatkan, kafir. Kenapa? Tak mengerti syariat, tak menjalankan thariqah, tak mengamalkan hakikat. Syariat ilmu, thariqah hati, hakikat daripada perbuatan ilmu dan amal lahirlah akhlak. Tapi banyak orang punya ilmu. Orang ini banyak punya ilmu, alim ilmunya, perbuatannya istiqomah, akhlaknya selalu merendahkan orang lain. Kenapa seperti itu? Berarti syariatnya belum syariatullah. Masih tingkatan syariat lil wujud, bukan syariat Islam, bukan syariatullah. Seseorang kalau sudah memahami syariat lil wujud, syariat Islam, syariatullah, maka dia tambah beramal, tambah di bawah. Melihat orang yang jelek, melihat orang yang buruk, melihat orang yang ahlu maksiat, bukan mereka yang mereka hinakan, tidak, tapi menghinakan dirinya, merendahkan dirinya, diletakkan dirinya ini di bawahnya orang ahli maksiat, di bawahnya ahli pendosa. Kalau seseorang beramal, ilmunya luas, menyalah-nyalahkan, merendah-rendahkan, menghina-hinakan ahli pendosa, berarti dia masih belum diamal, masih belum di ilmu, masih belum di akhlak. Bagaimana bisa dikatakan ma'rifah? Bersyariatlah dulu, baru kita dapatkan thariqahnya. Berthariqahlah dulu, baru kita dapatkan hakikatnya. Berhakikat, berthariqah, bersyariat, itu disebut ma'rifah, amal daripada amal ma'rifah. Semoga kita menjadi orang-orang yang mendapatkan taufik, hidayah, dan istiqomah daripada awliya min awliyaillah, ya wal mursalin wal malaikatul muqarrabin wal qurrabin
ورضاء الله تعالى ورضاء أمي وأبي ومشايخنا جميعا كلهم. عفو منكم جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أفضل ذكري لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله 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 Allah 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 Allah
Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nuril dzati wa sirri sari asma wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin arsyid wa itajalliyatika wa kun bi quwwatika najwalika nur al-jahri wa sirri al-jahri wal fardhi al-jami'a wal witri al-wasi'a salatan yushidu biha jabal malakut wa astajib biha ra'is al-jabrut wa ashadir biha ya rahmut wa aradat biha ila quwwati nasudil biha ya mudil ahwi kulli nasudi ya Allah. Sallallahu ala Ahmad sallallahu ala Muhammad nurun ala nuri wa huwa rabbul arsyil azim. Ya Allah ya Rasulullah ya Ahmad ya Muhammad sallimna bi ihsanikal qadim la mawjud illa nuri Muhammadin habba kul mawjud la mawjud bi haqqin illallah nurullah nur Muhammad nur la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah la ilaha illa huwa wahid la ilaha illallah Allah rabbul izzati wa Muhammadun rabbul alamin wal inzil kamil mukammil ahad al wahid. Bismillah babuna tabarak hidayna yasin sabuna kafa ya ain sad kifayna hamim ain sin kaf himayatuna fasayakfikahumullah wa huwa as-sami'ul alim fasayakfikahumullah wa huwa as-sami'ul alim fasayakfikahumullah wa huwa as-sami'ul alim la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد 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 صلى الله على محمد